जी सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके जीरो टू हीरो बैच स्टार्ट किया होएगा। आपाने मैथेमैटिक्स दी इस दे विच क्लासां लग रही ने। बाकी दे सबजैक्ट भी आपां एक दो दिनों तक स्टार्ट कर देंगे। डेली रात नूं 8 बजे तुहाडी यह मैथ की क्लास हुंदी है। मैथ दियां इस तो पहलां 4 क्लासां अपनियां हो चुकियां ने। ठीक है, अज 5वां दिन हैगा मैथ की क्लास का। पंजाबी दे विच आपां ने बैच स्टार्ट किया होएगा। मैथ मतलब पंजाबी दे विच तां देखो किहड़े पेपरां वास्ते यह जरूरी होएगी। पंजाब पुलिस 2022 वास्ते, ग्राम सेवक, PSPCL का जिहड़ा लाइनमैन हैगा। ठीक है, उस तो बाद क्लर्क 2022, PPSC के एग्जाम जिन्ने भी ने, तो उस तो बाद कोऑपरेटिव बैंक की होएगी। ਜਾਂ इस तो बिना कोई भी एग्जाम है जिस दे विच तुसीं मैथेमैटिक्स की तैयारी कर रहे हो, उन्होंने सारे एग्जाम्स के वास्ते यह क्लास तुहाडी जरूरी होएगी। ਜਾਂ यह बैच कह सकते हैं जिस दे विच आपां सारे सबजैक्ट तुहानूं बिल्कुल फ्री देवांगे। बिल्कुल फ्री बैच हैगा, यह कोई भी इसकी कॉस्ट नहीं हैगी। बस तुसीं ने करना की है, क्लास नूं लाइक करना हैगा तो कमेंट दे विच दसना हैगा क्लास किस तरह की लगी, तो बस अपने दोस्तों के नाल जरूर शेयर करना हैगा। ठीक है, तो सारे एग्जाम्स के वास्ते जरूरी हैगी। हर एक वीडियो जो भी कोई भी अपडेट आती है किसी भी एग्जाम के बारे, उस दे बारे सब तो पहला आप सूचित करते होंगे आ। ठीक है, तो चैनल को सबसक्राइब कर लो तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने वास्ते बैल आइकन को जरूर दबा लेना। तो टैलीग्राम चैनल का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं इसनूं भी ज्वाइन कर सकते हो। हर एक अपडेट तुम्हें मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लेना। चलती हुई क्लास में एक बार लाइक कर देना। तो उस तो बाद देखो अपना 5वां दिन हैगा इसकी मैथ की क्लास का। सिंपलीफिकेशन का अपना चैप्टर चल रहेगा। ठीक है, सिंपलीफिकेशन का अज दूजा दिन हैगा। इस तो पहलां 3 क्लासां नंबर सिस्टम के विच सीगियां ते दूजा दिन अज अपना इसका सिंपलीफिकेशन दे विच है। कल इंट्रोडक्शन क्लास सी सिंपलीफिकेशन की। अज स्केयर एंड स्केयर रूट के बारे गलबात करांगे। ठीक है, कि किस तरह के इसके सवाल आउणगे, किस तरह अपने स्केयरां नूं सॉल्व करना हैगा, ये चीज़ होएगी अज की क्लास के विच। ਤਾਂ देखो सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ सिंपलीफिकेशन आने के वास्ते जेकर आपने सिंपलीफिकेशन के सिर्फ जोड़ भी करना है, देखो सिंपलीफिकेशन के चीज़ां होणगीਆਂ सारियां। कल की क्लास के ਤੁਹਾਨੂੰ दस ही दिता सीगा ते कल की क्लास तुसीं जरूर देख लैनी हैगी। एक बेस जो भी सिंपलीफिकेशन के होंदा सारा कुछ आपने दस्सिआ तुहानूं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट इसकी बना दी है अपने। इस जी क्लास होंगी हैगी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगी। सारिया क्लासां तुसीं लाइन वाइज उत्थे देख सकते हो। उस तो बाद सिंपलीफिकेशन के ये चीज़ां होणगीਆਂ तो आपने पहला चैप्टर जो सिंपलीफिकेशन का स्टार्ट कर लेगा स्केयर का। ठीक है, हुण देखो स्केयर बारे गलबात करते हैं। तो सिंपलीफिकेशन करने के वास्ते सब तो पहला आपां टेबल आने चाहिए ने पहाड़े। ठीक है, तो वो तुसीं ने 20 तक जरूर याद कर लेने ने एक बार। तो देखो स्केयर की होंदी हैगी, जेकर आपां देखिए कि जियोमैट्री के ही देख लेंगे। स्केयर आप एक वर्ग को कहने हैं। ठीक है, वर्ग होंदा है जिहड़ा वर्ग दियां देखो आपां नूं पता है चारे भुजावां इक्को जिहियां होंदियां ने। चारे भुजावां इक्को जिहियां होंदियां ने ते चारे जिहड़े खूंजां दे उत्ते जां कोनिਆਂ दे उत्ते कह सकते हैं कि कोण बने होंदे नेगे, वो चारों कोण इक्को जिहे होंदे नेगे इस ते। ठीक है, 90-90 डिग्री के। तो आपां कह सकते हैं कि वो स्केयर होंदा हैगा जिस दियां चारे भुजावां ते चारे कोण आपस दे विच बराबर होण, वो स्केयर होंदा है। वो होंदा जी जियोमैट्री का स्केयर। ठीक है, तो उसनों ही आप इस रिलेट करांगे जी आप स्केयर अज की क्लास के कर जा रहे हैं। तो देखो सब तो पहला आप कर लेंगे स्केयर ले आने। देखो जी ये हो गया अपना जियोमैट्री वाला स्केयर। ठीक है, जेकर आपको कह दिता जाए कि इसका खेत्रफल पता करने का, आपको सिर्फ एक भुजा देती 2। ठीक है, तो आपको कह दिता जाए कि इसका एरिया पता करो या इसका खेत्रफल पता करो, तो आप किवें पता करांगे। आपको तो एक भुजा दी है तो किवें कर सकते होंगे जदों इक्को जिहियां भुजावां ने। देखो आपको कंडीशन ही दसती कि इस भुजावां इक्को जिहियां ने, तो आपको पता लग जाएगा कि जो एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो बाकी सारियां 2-2 सेंटीमीटर दियां होणगीਆਂ। ठीक है, तो आप खेत्रफल की होंदा पहला ये भी देख लो। इस खेत्रफल आ सारा जिहड़ा इसका इसने एरिया घेरा होएगा ये अपना खेत्रफल होंदा हैगा। ठीक है, परमाप जिहड़ा इसका बाउंडरी हैगी इनू परमाप कहते हैं। पर आप खेत्रफल देखो जेकर इसका स्केयर का खेत्रफल पता करना है तो आप किवें करांगे। इसका फार्मूला होंदा हैगा साइड की स्केयर। साइड की स्केयर अपने कोल एक साइड हैगी जिहड़ी देखो 2 सेंटीमीटर मान लो दी हुई है। साइड की स्केयर मतलब कि 2 की स्केयर कर दी आप। 2 की स्केयर का मतलब होंदा हैगा 2 गुणा 2। स्केयर का मतलब होंदा हैगा 2 गुणा 2, तो मतलब कि 2 की 2 नाल गुणा की तो अपने कोल आंसर 4 आ गया। ठीक है, मतलब कि आपने जदों स्केयर कढ़िया, ठीक है, स्केयर का खेत्रफल कढ़िया तो अपने कोल 4 आ गया। उस तरह मतलब कि साइड की जो घात 2 होएगी, देखो साइड की घात 2
मतलब कि साइड इंटू साइड कह सकते हैं ਆਪਾਂ। ठीक है, आ एक साइड आह ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੁੱਟ 2 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਤ 2, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਹੈਗਾ, 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 3 ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, 2 ਦੂਣੀ 4, 3 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜੋੜ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜੋੜ 1 ਜੋੜ 3 ਗੁਣਾ 2 ਜੋੜ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੁਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੁਅਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, 2 ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਗੁਣਾ 5 ਹੈਗਾ, 5 ਦੀ ਗੁਣਾ 5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 25। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 25 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹੈਗਾ, ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ 2 ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਜੋੜ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਰਗਮੂਲ, ਵਰਗਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਗੁਣਾ 4, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸਕੁਅਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਲਾਸ ਲੰਬੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ। ਅਜੇ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ 4 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਤੇ 4 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੇ 1 5, 5 ਤੇ 25 ਮਤਲਬ ਕਿ 30, 30 ਤੇ 10 40, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਅਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 1 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, 1 ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ, ਤਾਂ 1 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 1 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ 3 ਮਤਲਬ 9 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ 4, ਚੌਕ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਗੁਣਾ 5,
ਤਾਂ 25 ਆ ਜਾਏਗਾ। 6 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਗੁਣਾ 6, मतलब कि देखो 7 ਦੀ ਘਾਤ 49, ठीक है। 7 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤਾਂ 7 ਦੀ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 49, 8 ਦੀ 8 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 64 ਤੇ 9 ਦੀ 9 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 81 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 100। मतलब कि देखो ਇੱਥੋਂ 10 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है। ਜੇਕਰ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ 10 ਤੱਕ। मतलब कि ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੱਕ ਤੇ 10 ਤੱਕ ਸਕੇਅਰਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 10 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਕੇਅਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇਅਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। 10 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੋਵੇ, 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਦੀ ਘਾਤ 2 100 ਲਿਖ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 100 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 25, ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਪਾ ਲਿਆ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋੜ। 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋੜ। 9 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ 9 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 81 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 81 ਲਿਖ ਲਿਆ। 8 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ 64 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 64 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ 7 ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब कि फिलहाल अपने वास्ते वड्डा काम इहो हैगा स्केयर नूं सॉल्व करना, जोड़ तो आपां कर ही लेंगे बाद दे विच, ठीक है। तो देखो उस तो बाद ये सवाल भी हो जाएगा। देखो इस सवाल दे विच पहलां वाले नाल की ज़्यादा हैगा, ये तो स्केयरां हो गईयां ते आ सिंपल भी हो गया नाल। तो उस तो बाद जिहड़े आह वर्गमूल दे विच ने ये भी सॉल्व करने ने कि आपां ने ये कल नूं जिहड़ी क्लास होएगी उस दे विच आपां करांगे। तो उस तो बाद अज आपां सिख लैने कि स्केयरां किवें पता करनियां ने आपां 10 तक तो याद कर लेंगे तो 11 की स्केयर आपां ने किवें कड्ढणी हैगी। देखो 11 की स्केयर कड्ढण वास्ते आ दोनों अखरां नूं अलग अलग मान लो, एक ते एक नूं 11 दे विच दो अखर ने एक ते एक, तां दोनों नूं अलग अलग मान लिया आपां ने। दोनों की स्केयर कर दो अलग अलग, दोनों की अलग अलग मतलब कि 0 1 हुंदा हैगा। देखो एक की स्केयर ते आ वाले एक दी भी 0 1 ही होएगा, ये लिख लिया आपां ने। उस तो बाद देखो एक तां ए वाला एक हैगा, एक ए वाला एक है, दो एक ने दोनों इक्कां नूं लिख लो, फिर गुणा पा लो। आ जिहड़ी घात 2 हैगी इहनूं गुणा दे विच लिख लो, ठीक है। हुण देखो इन्हां दी गुणा कर लो, एक एक मिक एक दूनी दूनी, तां पहले अखर दे नीचे लगा दो काटी, तां 2 बणिया सीगा अपने कोल, 0 2 इत्थे लिख सकते हैं आपां। तां हुण इन्हां दा सिर्फ जोड़ करना हैगा, अपने कोल इसदा आंसर आ जाएगा 1 2 1, इसते अगे 0 है, ये चाहे ना लगाओ। मतलब कि 121 इसका आंसर होएगा जेकर अपने 11 की स्केयर नूं सॉल्व करना होवे, 121 अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो आप दूजे तरीके दे नाल जिवें कि गुणा करते हुंदे आं आपां उस तरीके दे नाल भी इसनूं सॉल्व करके देख लैंदे आं। 11 गुणा 11, देखो एक दी एक नाल गुणा कीती 1, फिर एक दी एक नाल कीती 1, नीचे क्रॉस लग जाएगा, फिर एक दी एक नाल, फिर एक दी एक नाल, मतलब कि ये आ जाएगा। तो एक आ गया इसी तरह, एक तो एक जोड़िया 2 1 फिर आ गया 121, उही आंसर अपना पहला वाला ही आ गया, ठीक है। उस तो बाद देखो अगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 12 की स्केयर, पहला वाले वांगू ही है बिल्कुल। एक की स्केयर करनी हैगी 0 1 लिख लिया, देखो अपने आ लिखा पे सीगा। तो उस तो बाद 2 की स्केयर करनी, 2 की स्केयर का मतलब 0 4 0 4 लिख लिया अपने। उस तो बाद की करना सीगा, इन्हां तिन्नां अखरां दी आपस दे विच गुणा करनी सी, 1 गुणा 2 ते नाल फिर स्केयर सीगा 2, तो 1 दी 2 नाल कीती 2 ते 2 दी फिर 2 नाल कीती 4। पहलां तां इस दे नीचे क्रॉस लगा दो 4 दे, मतलब कि देखो इत्थों अपना गुणा करके कितना बन गया सीगा 4, मतलब कि जां तां इत्थे 4 लिख लो जां 0 4 लिख लो, मतलब चलो आपां ने 4 ही लिख लिया, 0 की भी जरूरत नहीं। ये 4 इस तरह उतार लिया
फिर आ 4 उतार लिया, फिर 1 इस तरह उतर गया। 144 है जिहड़ा अपना इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जां फिर आपां जेकर दूजे तरीके दे नाल सिंपल गुणा करनी होवे तां आपां उस तरीके दे नाल भी इसनूं कर सकते हैंगे। 12 गुणा 12, 12 दूना 24, फिर 12 एकम 12, 4 आ गया, इत्थे भी 4 ते 1, 144 ਉਹੋ ही आंसर आ रहेगा अपना। तो उस तो बाद देखो किन्ना देगा, ਆਪਾਂ ने पता करने का 13 का। 13 का तुसी ने अपने आप सॉल्व करने का, बिल्कुल ਇਹੋ तरीका होएगा इसका। पहला 1 की स्केयर, फिर 3 की स्केयर। ठीक है, 0 1 0 9। ठीक है, तो उस तो बाद इन्हां तिन्नां दी आपस दे विच गुणा करनी हैगी, वो इसके नीचे लिख के बाद दे विच तुसीं इसका जोड़ कर देना हैगा। तो कमेंट बॉक्स दे विच लिखना हैगा तुसीं ने 13 लिख के भी 13 की स्केयर हैगी। ठीक है, नहीं तो पता नहीं लगता कि तुसीं किस दा आंसर दे रहे हो। 13 लिख के उस तो बाद आंसर तुसीं ने नाल लिखना हैगा कि किन्ना आएगा। उस तो बाद देखो अगले सवाल दे वल वधदे हां। अगले दे विच तुसीं देखो थोड़ा किस दे नालों फर्क होएगा पहले वाले सवाल, बिल्कुल वैसे तो उही हैगा, इस दे विच अखर वध जाएगा एक। तो देखो इसका 1 की स्केयर की 0 1 ही हुंदा 1 का। उस तो बाद देखो जो 4 की स्केयर की, पहला 0 4 सीगा जिस तरह, फिर 0 9 सी, 0 1 हुंदा सीगा, तो इस दे विच एक अखर वध गया, मतलब कि 16 हो गया। तो इत्थे 16 ही लिखना है इवें। ठीक है, 16 लिख लिया। उस तो बाद इन्हां 3 अखरां दी आपस दे विच गुणा करनी है। अलग लिखण दी भी जरूरत नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इत्थे 8 लिख लेना है। इत्थे क्रॉस लिखो चाहे ना लिखो, लिखण दा मतलब ये है कि तुसीं ने एक अखर छड्ड देने गा इधरों। 6 आ गया इसी तरह, तो 8 ते 1 9, तो 196 इसका आंसर हो जाएगा जेकर आपां 14 की करांगे। ठीक है, तो बस इहो सीगा इसका प्रोसैस। उस तो बाद देखो अगे चलते हैं, अगे करनी होवे 22 की, तो इत्थे आ जाएगा 0 4, इत्थे आ जाएगा फिर 0 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, इत्थे आ जाएगा 8 4 8 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस तो बाद अगे चलना है देखो 54 की। ठीक है, तो इत्थे हो जाएगा 25, तो इत्थे हो जाएगा 16, 5 चौका 20 दूना 40, तो इत्थे 40 आ जाएगा। इसके नीचे क्रॉस 6 उतर गया, 1 उतर गया, 9 उतर गया, 2 उतर गया, तो 2916 इसका जोड़ा आंसर होएगा। इस तरह तुसी किन्नी भी वड्डी संख्या की अपना सॉल्वेशन कर सकते होंगे। ठीक है, अगे हैगा देखो 91 का। 91 का करने का अपन 81 आ जाएगा अपने को। 9 की स्केयर की, 1 की स्केयर की 0 1 आ गया, तो उस तो बाद 9 1 9, 9 दूनी 18, तो इत्थे 18 लिख लिया, 1 8 2 8, 8281 इसका आंसर बन जाएगा। उस तो बाद देखो आप चलते हैं 100 तो उपर, मतलब कि 3 अंकों वाली ते। ठीक है, 2 अंकों वाली चाहे किन्नी भी वड्डी संख्या हैगी वो आप इस तरह कर सकते हैं। देखो 98 तक हो गया। 101 का जेकर अपने 3 अखरां वाले का देखो सॉल्व करने का, इस दे विच किवें होएगा, 101 नूं आपां तोड़ के लिख सकते हैं 100 जोड़ 1। ठीक है, तो जिहड़ा 1 सीगा 1 की स्केयर कर दो पिछले अखर की, 101 बन गया, सॉरी 0 1 बन गया ना, 1 की स्केयर की 0 1 देखो। ठीक है, उस तो बाद देखो 100 तो 1 ज़्यादा हैगा, तो 101 दे विच 101 दे विच 1 जोड़ दो, मतलब कि 102 बन गया। 100 तो ज़्यादा है तो 1 नाल गुणा कर दो इसकी, मतलब कि 102 बन गया ना। ये आ पिछे 0 1 इस तरह लगा दो, ये इसका आंसर बन गया। जेकर तो तुहानूं देखो ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं फिर 102 का जो आप अगला अखर का करांगे तो इत्थे तुहानूं इसका समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस ज़्यादा उलझन की भी जरूरत नहीं है। तो देखो 102 हैगा, 100 जोड़ 2 होएगा ना, ये तो 2 की आपां स्केयर कर देंगे, 0 4 हो जाएगी। देखो 100 तो कितना ज़्यादा हैगा ये 2, तो 102 दे विच 2 जोड़ दो, 102 जोड़ 2 मतलब कि 104 हो जाएगा अपने को। ठीक है, तो यह 100 तो ज़्यादा हैगी, तो करके 1 नाल गुणा कर लो, 1 नाल गुणा कर लो, मतलब कि हिडन हैगी 1 नाल गुणा आपां नूं पता नहीं लगता। पर जो आप 200 दे विच चलांगे अगे 201 202 तो आपां नूं पता लगेगा ये गुणा का। ठीक है, तो अजे 100 दे नाल जो कर रहे हैं आपां नूं फर्क नहीं पता चलता इसका। 104 ही आ गया ना गुणा करके, 104 दे नाल 0 4 ये लगा देनेगा, तो यह इसका राइट आंसर बन गया 104 0 4। तो आप एक बार तुहानूं इसकी सिंपल गुणा भी करके दिखा देने 102 की 102 दे नाल। ठीक है, 102 102, तो 4 0 2 आ गए थे,
फिर 0 की 3 बार गुणा की 0 0 ही रहेगा। तो 1 की गुणा की 2 0 1, ठीक है। तो 4 आ गया, फिर 0 आ गई, 2 तो 2 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगी 104 04। ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 115। 115 ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, 100 ਜੋੜ 15, ਤਾਂ 15 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 15 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਦੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ 15 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 225 225, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ 15 ਦੀ, ਨਾਲੇ ਦੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 1 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤੀ 0 1, 5 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤੀ 25, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 1 5 दूनी 10, तो इत्थे आ जाएगा 10 5 2 2 225 आ गया, देखो ठीक है। 225 आ गया अपने कोल। तो 15 की जो अपने स्केयर की 225 अपने लिख लिया 225। हुण देखो 100 तो 15 ज़्यादा हैगा, तो 115 के 15 जोड़िया 115 130 बन गया अपने कोल, ठीक है। 130 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब कि 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ नहीं ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ 0 1, ਆ 0 1 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੈਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। मतलब कि आ पिछले 2 ਅੱਖਰ ही रहने चाहिए ने, ਜਿਹੜਾ 1 ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5 2 ਆ ਗਿਆ, ਆ 2 ਤੇ 0 ਜੋੜਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 1, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 132 25, ਠੀਕ ਹੈ। 115 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 144 ਦਾ ਕਰ ਲਓ। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 144 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 100 जोड़ 44 कर सकते हैं। तो 44 का स्केयर जिमें कि तुहानू दस्सिया सीगा 16 हो गया, इत्थे भी 16 हो गया, ठीक है। फिर 16 16 दूना 32, स्केयर दे नाल 4 गुणा 4, तो उपर जिहड़ी स्केयर होएगी तो इत्थे आ जाएगा 32 6 3 9 1936 हुंदा हैगा 44 का स्केयर 1936 1936। मतलब कि देखो ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 100 ਤੋਂ 44 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 44 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 188 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। 188 ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ 1 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 100 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 36 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ 2 क्रॉस लगा लो, ठीक है। क्रॉस लगा लो। 36 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ 19 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੇ 88 ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ 6 3, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 17 ਦਾ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਵਗ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਕੈਰੀ ਵਗ ਗਿਆ, ਤੇ 8 ਤੇ 2 10 ਦੀ 0, ਹਾਸਲ ਫੇਰ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 736। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ठीक है। उस तो बाद देखो अगे आ गया अपना 200 वाला। 202 का जेकर अपने सॉल्व करना है, 200 तो कितना ज़्यादा है, 200 जोड़ 2 कह सकते इसनूं, तो 2 की स्केयर अपने कोल 0 4 होएगी, ये कर लिया अपने। तो उस तो बाद देखो 200 तो कितना ज़्यादा है 2, तो इत्थे आपां 202 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 204 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ 200 ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ 204 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 4 दूनी 8 आ गया, 0 ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ 2 दूनी 4 ਆ ਗਿਆ, 408 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ 0 4 ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ 0 4 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। 408 0 4 ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ 223 ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 223 ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 200 ਜੋੜ 23, 200 ਜੋੜ 23। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ
ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਪਡੇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਲੇਬਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 223 ਨੂੰ 200 ਜੋੜ 23 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 23 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? 0 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰਿਆ, 3 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰਿਆ, 0 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ ਫਿਰ 2 ਕੀਤੀ 12, 6 ਦੂਣੀ 12 ਹੁੰਦਾ, 9 ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ, 529 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 23 ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 529 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, 529। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 223 200 ਦੇ ਨਾਲੋਂ 23 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 23 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ 223 ਦੇ ਵਿੱਚ। 200 ਆਪਣਾ 46 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 246 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 246 ਦੀ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 6 ਦੂਣੀ 12, 8 ਤੇ 1 9 ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੂਣੀ 4। ਠੀਕ ਹੈ, 492 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 492 ਤੇ 529 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ 9 2 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਸ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 9 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ 2 7 ਆ ਗਿਆ, 9 ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 49 729। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 300 ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 302 ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਜੋੜ 2 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 0 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 304। 304 ਦੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਹਾਸਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ 0 ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 912 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 912 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 0 4 ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਅੱਖਰ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 302 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ 300 ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੋ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 340 ਦਾ, 345 ਦਾ, 320 ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ 81 ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 81 ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਜੋ 9 ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਦੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 162। ਠੀਕ ਹੈ, 162 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੌਰੀ, ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੋਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 0 ਆ ਜਾਏਗੀ, 8 ਤੇ 2 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 1, 6 ਤੇ 2 8, 8 ਤੇ 1 9। 9801 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 99 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ 9801। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 101 ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, 101 ਦੇ ਜਮਾ ਸਿਮੀਲਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 99 ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100 ਘਟਾ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ 99 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100 ਤੋਂ 1 ਘੱਟ ਹੈਗਾ 99। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 101 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਜੋੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 99 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ 1 ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 98 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 98 ਆ ਜਾਏਗਾ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 100 ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 98 ਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ 0 1 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੇਅਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ 99 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। 99 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 9801, 202 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 400 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। 202 ਦੀ ਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 408.04, 408.04। 101 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ 01 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ 200 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ 102.01 ਸੀਗਾ, 102.01 ਜੋੜ 7 ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 49। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 9801, 9801 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਫ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 408.04, 408.04। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 10.201, 10.201। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9801 ਤੇ 49, 9801 ਤੇ 49 ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 10 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 10 ਤੇ 5 15, 5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 8 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 9 ਤੇ 1 10 ਦੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਸਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 ਤੇ 1 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੇਅਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਤੇ 36 ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਕੇਅਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਸਕੇਅਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਤੱਕ ਸਕੇਅਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਤੱਕ ਸਕੇਅਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।